ਜੋਗਰਾਫੀ पढ़ने वाले सारे ही विद्यार्थियों का अज के लैक्चर विच स्वागत वैलकम करते हाँ। विद्यार्थियों, अज भारत ही नहीं विश्व की सब तो महत्वपूर्ण फसल खाद्यान्न फसल के बारे थोनों दस्या जाएगा। विद्यार्थियों बड़े ही ध्यान नाल सुनना, स्टार्टिंग तो लेके अंत तक जिन्ने भी पॉइंट थोनों दसे जान उसनों बड़े ही ध्यान नाल कापी ते नोट करते जाना। चौल एक भारत ही नहीं दुनिया की सब तो महत्वपूर्ण फसल है। 3.5 मिलियन जो लोग है दुनिया दे विच इसका सेवन करते हैं, इसका उपभोग करते हैं। भारत ने विश्व के विच अद्धी तो वध आबादी जिहड़ा उहदा मुख भोजन चौल है, जिसनों पैडी भी कहते हाँ, तो इसनों हिंदी दे विच इसनों चावल कहते हैं। दक्षिण पूर्वी देशों के विच सब तो महत्वपूर्ण जिहड़ी ये फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चाइना दे विच महत्वपूर्ण नदी है यांगसी नदी। उत्थे 1400 BC विच इसके पुरातत्व विभाग द्वारा इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस फसल होने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उस तो बाद ये दक्षिण पूर्वी देशों के विच एशिया महाद्वीप के सारे ही देशों के विच धीरे धीरे ये फैल गई। बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, किसानों के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। रोज़गार के उन्होंने इनकम के साधन महत्वपूर्ण साधन बनया है, या मजदूरों का महत्वपूर्ण साधन बनया है जो इनू लाउंदे है या इनू लाउन तो लेके कटाई तक दे विच शामिल रहते हैं। उन्होंने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। चौल का बोटैनिकल नेम जिहड़ा है ओरिजा सटिवा है, जिहड़े एशिया महाद्वीप के विच उगाई जाती है। अफ्रीकन महाद्वीप के विच जिहड़ी उगाई जाती है ओरिजा ग्लेब्रिमा है। संसार की सब तो वध जिहड़ी आबादी का मुख खाद्यान्न है चौल है। एशिया महाद्वीप के विच चावल लोगों का प्रमुख पसंद फसल बन गई है। हरेक जिहड़ी किसान है या हरेक वर्ग है इस फसल नूं लाउण दे विच विश्वास रखता है। भारत चीन तो बाद सब तो ज़्यादा दूजा वड्डा चावल उत्पादक देश बन गया है। ये भारत के 1/4 रकबे विच उगाया जाता है। धीरे धीरे ये फसल जिहड़ी है हरमन प्यारी हो रही है। हरेक किसान जिहड़ा है इस फसल नूं लाउण दे विच विश्वास रखता है। भारत की अद्धी आबादी का यह मुख भोजन है। खरीफ की फसल होने के कारण ये जून जो ये मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, या उदों उस तो पहला थोड़ा जहा जी सिंचाई का प्रबंध है जिसनों आप अगेती चौल की खेती भी कह सकते हाँ, या बरसात के सीजन के विच इसनों लगाया जाता है। तो अक्टूबर के अंत या मिड के विच इसनों कट्टिया जाता है। खेतर के अनुसार इसका समा थोड़ा जहा वखरा वखरा है। कुछ खेतरों के विच ये अक्तूबर के पहले हफ्ते कट लिया जाता है, कुछ सितंबर के अंत के विच। एरिया वाइज थोड़ा जिहा डिफरेंस टाइम का है। विद्यार्थियों, तुसीं हुण एक बार डायग्राम देख रहे हो। इस चौल के जिहड़ा उत्पादन है कितना कंजम्पशन होंदा है, किन्ने लोग इसका उपभोग करते हैं। देश के वाइज थोड़ा जिहा आइडिया हो जाऊगा भी किहड़ा देश सब तो मोरी है, अगे है, एडवांस है। उसके बाद किहड़ा है, देखो ये चाइना नूं आपां देख रहे हैं सब तो पहले नंबर पर दिख रहा है। फिर आपां भारत नूं देख रहे हैं 2 नंबर पर इसनूं। उसके बाद होर जिहड़े देश आते हैं वो थोड़े घट उत्पादन, इत्थों मीट्रिक टन लिखा हुआ है 1000 के विच। फिर विद्यार्थियों, जी ये नक्शा तुसीं देख रहे हो, इस दे विच
डेली का हर व्यक्ति कितना चौल का उपभोग करता है, उस दे बारे थोड़ी जी जानकारी अपन नूं होना बहुत जरूरी है। पहले 3 या 4 जिहड़े देश है उन्होंने बारे अपन जानकारी होना जरूरी है कि किन्ने ग्राम जिहड़ा प्रति व्यक्ति डेली चौल का उपभोग करता है। पहले नंबर ते जिहड़ा है कंबोडिया देश है, तुसीं देख रहे हो ये जिहड़ा चौल का है 4.38 लगभग 38 है ग्राम, लगभग आधा किलो के करीब हो गया। ये ग्राम जिहड़ा यूज़ करता है, डेली का यूज़ करता है चौल। वो 2 नंबर पर जिहड़ा है बांग्लादेश, अपना पड़ोसी देश जिहड़ा है बांग्लादेश 2 नंबर पर है। इसनों तुसीं नोट कर देना विद्यार्थियों। फिर 3 नंबर पर जिहड़ा है लाओस है, तुसीं देख रहे हो 3 नंबर पर है। फिर नैक्सट 4 नंबर पर तुसीं वियतनाम, 4 नंबर पर वियतनाम। बाकी होर भी कंट्री जिवें हैगियां, श्रीलंका भी अपने पड़ोसी देश, इस दे विच भी 306 ग्राम हुंदा है उपभोग प्रति व्यक्ति पर डे। उस तो बाद मेडागास्कर द्वीप जिहड़ा है तुसीं देख रहे हो, ये 5-7 नाम तुहानूं विद्यार्थियों पता होना चाहिए कि हरेक जिहड़ा देश है किन्ने ग्राम इसका उपभोग करता है। चावल भारत का 8 डिग्री तो लेके 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के विचाले इलाकों के उगाया जाता है, क्योंकि आप उत्तरी अर्धगोले के विच हाँ, तो नैचुरल है कि उत्तरी अक्षांश आएगा, उत्तरी अर्धगोले के विच हाँ 8 डिग्री तो लेके लगभग तुसीं कह सकते हो 35 डिग्री। इन खितरां दे विच जम्मू कश्मीर लेके अपने इधर साउथ तमिलनाडु के विच इन्हां खितरां दे विच आपां ये सारे ही लगभग आल इंडिया ही कवर हो गया, जिहड़ी चौल की खेती दे विच सब तो अगे मोहरी है। भूगोलिक हालतां, जलवायु, ये उष्णखंडी जलवायु फसल है, इसनूं ज़्यादा तापमान ते नमी की लोड़ हुंदी है। गर्म ते तर जलवायु बहुत ही जरूरी है इसके लिए। तापमान विद्यार्थियों 24 तो लेके 30 डिग्री तापमान इसके बिजाई के समय बहुत जरूरी, कटाई के समय दरमियाना होना चाहिए है। संसार के उष्णखंडी खेत्र के बारे निगाह मारांगे विद्यार्थियों। ये भूमध्य रेखा है, इस रेखा के जिहड़े आले दुआले जिहड़े खेत्र हैं वो उष्णखंडी खेत्र आते हैं। ज़्यादातर ये जिहड़ी फसल है उत्तरी अर्धगोले के विच, उत्तरी नॉर्थ अर्धगोला हो गया, साउथ हो गया। इसनों आप लिख दें नॉर्थ, इसनों साउथ। ये नॉर्थ अर्धगोला, ये साउथ अर्धगोला। ये जिहड़ा है एशिया महाद्वीप दे विच लगभग जिहड़े देश है एशिया महाद्वीप दे विच ही जिहड़े प्रोड्यूसर कंट्री है सारी लगभग एशिया महाद्वीप दे विच आंदे हैं। हुण इहदा 1 बाय 1 आपां जिहड़ा स्टेट है या देश है इहदे बारे अध्ययन करांगे। चौलों की बेहतर काश्त के लिए 150 तो लेकर 200 सेंटीमीटर सालाना वर्खा होना बहुत जरूरी है। जिन खेत्रों के विच वर्खा नहीं होंदी, सिंचाई का प्रबंध करना बहुत जरूरी है। फसल लाउण तो पहला धरातल नूं पद्धरा करके उहदे विच पानी ठहर जाए, कई दिन तक पानी रुकिया होना बहुत जरूरी है, फिर उहदे विच फसल नूं लगाया जा सकता है। पंजाब ते हरियाणा दे विच ट्यूबवेलों राहीं सिंचाई करके चावलों की खेती नूं संभव हो सकी है। विद्यार्थियों जी मिट्टियां है चौल की खेती के लिए जी चीकनी मिट्टी सब तो ढुकवी मनी जाती है। इस तो अलावा दोमट, डलटाई मिट्टी, मुसाम रहित मिट्टियां
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹਨ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਹਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਘਣੇ ਚੌਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਿਕ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਚੌਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮਿਣ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਠੇਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪੌਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੰਡ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਭੂ-ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਰੂਥਲ ਹੈ, ਕੱਛ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਪਠਾਰ, ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਰੂਥਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਛ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਪਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਾਠਵਾੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਮੱਧ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੱਧ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਿਆਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ, ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਲਰ, ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਹਨ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਚੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਥਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5ਵਾਂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ 6ਵਾਂ, ਚਾਹੇ 7ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਾਏ 1 ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15.75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਸਲ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਮਨ। ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 78% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 78% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਅਮਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਰੋ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਡੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਦੋਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਮਿਦਨਾਪੁਰ, ਬਾਂਕੁੜਾ, ਵਰਧਮਾਨ, ਬੀਰਭੂਮੀ, ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ, ਮਾਲਦਾ, ਹੁਗਲੀ, ਹਾਵੜਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ, ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਣਾ, ਦੱਖਣ 24 ਪਰਗਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਾਏ 1 4 ਸਟੇਟ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2016 ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਦੇਵਰੀਆ, ਗੋਂਡਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ, फैजाबाद, महराजगंज, कुशीनगर, सरावती, बलरामपुर, आजमगढ़, कौंसबी, फतेहपुर, सुल्तानपुर, बाराबांकी ਅਤੇ लखनऊ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਉન્નਤ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਝਾੜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 35 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਹੈ। 1953-54 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤਨ 2.8% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 11.82 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ। ਪਹਿਲੇ 3 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚੌਥੇ ਵਾਲਾ ਤੀਜੇ ਤੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਲਾ ਚੌਥੇ ਤੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 7.49 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੰਟੂਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ, ਖਮਾਮ, ਨੇਲੌਰ ਅਤੇ ਕੋਟਾਪਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, 7.98 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਡੈਲਟਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰਿਵਲੂਰ, ਚੇਨਈ, ਵੈਲੋਰ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ, ਆਰੇਕੁਮ, ਨਾਗਾਪਟਿਨਮ, ਕਰਕੇਨਕਾਲ, शिवगंगा, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, सेलम, नीलगिरी। ये विद्यार्थियों इस खेत्र के महत्वपूर्ण खेत्र हैं जिहड़े चौल उत्पादन दे विच मोहरी हैं। छेवां वड्डा उत्पादक राज छत्तीसगढ़ है। उत्पादन पक्षों ये 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 6.09 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਰਾਏਚੂਰ ਹੈ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਦੁਰਗ, ਬਸਤਰ, ਸਰਗੁਜਾ, ਕੋਰਬਾ, ਜੱਜਪੁਰ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਫਿਰ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਧ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਹਾਰ। 7ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਗया, शाहबाद, पूर्णिया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय ਅਤੇ शेखपुर। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। 8ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.87 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹਨ ਸੰਬਲਪੁਰ, ਕਟਕ, ਪੁਰੀ,
ਬਲੇਸ਼ਵਰ, ਜਾਜਪੁਰ, ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ, ਜਗਤ ਸਿੰਘਪੁਰ, खुर्दा, नयाग, बौद्ध, अंगुल, देवागढ़, नवरंगापुर, मयूरभंज, कालाहांडी, कोरापुट, तिन्नरनाल, ये जिहड़े खेत्र हैं महत्वपूर्ण खेत्र हैं चौल उत्पादन दे विच। आसाम विद्यार्थियों 9वां वड्डा उत्पादक है। तुसीं देख रहे हो बिल्कुल पूर्व उत्तर दे विच है, बिल्कुल पूर्व दे विच ब्रह्मपुत्र घाटी के बिल्कुल खेतर जिथे गंगा के मैदान 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.14 मिलियन टन का उत्पादन होया सीगा। इस दे जिहड़े महत्वपूर्ण उत्पादक खेतर हैं ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के नाल दारंगा, कोकराझाड़, नलवाड़ी, बारबेटा, नगाओ, मेरीगांव, शिवसागर, गोलपाड़ा, ये जिहड़े खेतर हैं ये महत्वपूर्ण खेतर हैं आसाम के। फिर अपने आंदा पड़ोसी राज हरियाणा 10वां वड्डा उत्पादक राज है। लोकेशन तुसीं देख रहे हो नक्शे दे विच। 2016 के आंकड़े के अनुसार 4.14 मिलियन टन का उत्पादन होया सीगा। मुख्य उत्पादक जिहड़े खेतर हैं इसके अंबाला, पंचकुला, जमुनानगर, कैथल, फतेहाबाद, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, हिसार ते सिरसा। विद्यार्थियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण खेतर हैं। इन्हां दे हरियाणा ते पंजाब के किसानों की मेहनत कारण ये दोनों सूबे जिहड़े है भारत के नक्शे दे विच चौल उत्पादन दे विच मोहरी राज्यों के विच गिने जाते हैं तो बहुत ही मेहनती किसान हैं। इस तो इलावा जिहड़े होर उत्पादक राज हैं कर्नाटक है, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, ये विद्यार्थी बहुत ही महत्वपूर्ण। इस तो इलावा जिहड़े खेतर हैं विद्यार्थियों कोई भी फसल जो लगाई जाती है उसका एक उद्देश्य होता है व्यापार करना। किसान नूं चाहे छोटा किसान है, चाहे बड़ा किसान है, चाहे वो व्यापारिक पद्धति ते खेती करता है, चाहे वो छोटे किसान है, उन्होंने एक ही मकसद होता है कि उस तों वध तो वध आमदन होए। भारत दुनिया का सब तो वड्डा चावल बरामदकार देश है। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ थाईलैंड ਦੇ 7 ਲੱਖ टन तो किते ज़्यादा 10.3 ਲੱਖ टन चावल का बरामद करके विश्व के विच सब तो वड्डा चावल बरामदकार देश बन गया सीगा। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ महत्वपूर्ण किस्मां हैं, पहली जी बासमती चावल, ये तुसीं आम सुनिया होना हरेक विद्यार्थी, बासमती बहुत ही अच्छी किस्म है, ज़्यादातर किसान लाउंदे है ते बाजार दे विच वध तो वध इहदी मंग भी हैगी। पूसा बासमती, बासमती दे विच भी एक पूसा बासमती आंदा है 1121, ये भी किस्म है। परमल, पॉलिश चावल, पूरे चावल, ये किस्मां जिहड़ी महत्वपूर्ण किस्मां होर भी है विद्यार्थियों। ये जिहड़ियां 5-7 जिहड़ी किस्मां दसी गई हैं ये सब तो ज़्यादा किसानां दी हरमन प्यारी किस्मां है। ज़्यादातर किसान इस नूं लाउणा पसंद करता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो बार डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ विद्यार्थियों मिलियन टन ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ एक्सपोर्ट राइस पहले नंबर ਤੇ ਜਿਹੜਾ है सब तो ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ बार डायग्राम दिख रहा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ दिख रहा है। इस एशिया महाद्वीप की गल हो रही है, एक सिर्फ अमरीका है, बाकी एशिया महाद्वीप के देश है सारे। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਤੁਸੀਂ 2017-2018 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रंग ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, रंगां ਨੂੰ देख के ਤੁਸੀਂ आइडिया ला सकते हो। ये 17 ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 18 ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਮਿਲੀਅਨ एक्सपोर्ट ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। देखो 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 18 ਚ ਘਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ 17 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ थाईलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ देखो 17 ਚ ਘਟਿਆ, 18 ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।